Welcome to the class, students. In this class, I am going to solve some more problems on complex numbers from exercise 1C. First one. If the amplitude of z minus 1 is pi by 2, if the amplitude of z minus 1 is pi by 2, then find the locus of z. Okay. Solution. Look here. Amplitude of z minus 1 is pi by 2. Then find the locus of z. Let z is equal to x plus iy. Then z minus 1 is equal to x plus iy minus 1 is equal to x minus 1 plus iy. X minus 1 plus iy. Okay. Now, what is the given condition? Amplitude of z minus 1 is equal to pi by 2. This is the given condition. So, similar to the problems which we have done in the first year, locus. So similarly, when z is a complex number, so if z satisfies this condition, find the locus of z. That is our question. So that is amplitude of z minus 1. That is z minus 1 and x minus 1 plus iy is equal to pi by 2. Okay. What is amplitude? So previously amplitude means theta. So amplitude of x plus iy. Remember the things. So is theta. Amplitude of x plus iy is theta. What is theta? Theta is equal to tan inverse y by x. So previously we have done this. So remember the things. So tan inverse of y and ikkada imaginary part, y by x. X means what is x? Real part. Here real part is x minus 1 is equal to pi by 2. Okay, this implies tan inverse ఇటు తీసుకెళ్తే tan pi by 2. So y by x minus 1 is equal to tan pi by 2. So what is tan pi by 2? Is infinity. So this implies ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలంటే what happens? What should we have to do? So this denominator x minus 1 should be 0. So denominator 0 అయితే వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. So in addition to that, this numerator y and ఇది plus infinity kabatti and tan infinity tan pi by 2, draw the graph of tan function. Tan pi by 2 is plus infinity and that's why we write y is greater than 0. X minus 1 denominator is infinity avvali ante x minus 1 is equal to 0. This is x is equal to 1 అని కూడా రాయొచ్చు and y greater than 0. Y greater than 0. So what is x equal to 1? Straight line. X equal to 1 means straight line parallel to the y-axis and y greater than 0 అంటే ఈ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అంటే రే అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇటు పైకి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద లోకస్ ఆఫ్ అవర్ జెట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఓకేనా. సో ఐ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ ప్రాబ్లం చాలాసార్లు మరి మనకి వాటిల్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగారు. ఇఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 bar, if the argument
of z1 bar. Okay, and argument of z2 are pi by 5 and pi by 3 respectively. Then, so what is our problem? Then find argument of z1 plus argument of z2. Argument of z1 plus argument of z2. Okay, this we need. Okay, how to find? So listen. So మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే, given that argument of z1 bar is equal to pi by 5 and argument of z2 is equal to pi by 3. ఇవి ఇచ్చారు, మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 ఎలాగో మన దగ్గర ఉంది, దిస్ వన్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్ కావాలి, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 కావాలి. అయితే మనకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్ ఇచ్చారు. సో అయితే దీని నుంచి మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేను ఒక రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేశాను. ఏంటదనంటే, సో రిమెంబర్ దట్ argument of z or for any, if z is any complex number, argument of z plus argument of z bar is equal to 0. This you should remember. Argument of z plus argument of z bar is equal to 0. ఎందుకు 0 అవుతుంది ఏంటి మళ్ళీ చూద్దాం ప్రస్తుతానికి. సో రిమెంబర్ దిస్. సో అవర్ z1, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏముంది, z1 ఉంది. సో దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్, దీన్ని ఫార్ములా అనుకోండి లేదా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్ is equal to 0. This implies argument of z1 bar is equal to, దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళండి, మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1, మనకి z1 బార్ ఇచ్చారు కదండి, కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 కావాలి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఇక్కడ తీసుకుంటే దీన్ని యువతలు పంపించేసేయండి, మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ argument of z1 bar. Argument of z1 bar is pi by 5. Okay, argument of z1 వచ్చింది మన దగ్గర ఉంది, argument of z2 కూడా pi by 3 ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్. నౌ argument of z1 plus argument of z2 is equal to, argument of z1 is minus pi by 5 plus argument of z2 is pi by 3. This is equal to, simplify చేయండి, 15 minus 3 pi plus 5 pi. LCM చేస్తే సో ఎంత, 2 pi by 15. This is your answer. Argument of z1 plus argument of z2 is equal to 2 pi by 15. ఇది చాలా సార్లు 2 మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ కి వచ్చిందండి. సో ఏం లేదు, మీరు ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ఫర్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z ప్లస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 గుర్తుపెట్టుకుంటే. సో దీని నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్ ఉంది మన దగ్గర, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 కనుక్కోవాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 బార్. బార్ అంటే కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఓకే, సో ఇది చేసేసాను, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. అండ్ ఐ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది కూడా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా చాలా సార్లు మనకి పబ్లిక్ లో కనిపించింది. సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I into and so on n minus I is equal to x minus I by x minus I. Then
prove that 2 into 5 into 10 into and so on n square plus 1 is equal to x square plus y square. Then prove that. Okay, so చెప్పేస్తున్నా. See the problem. So if 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I into and so on is equal to, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, నోట్స్ రాసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. And so on n minus I is equal to x minus I. ఇది ఇచ్చారండి. సో ఇది 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I and so on n minus I. So this is product of complex numbers. So product of complex numbers, 2 or more complex numbers is again a complex number. That means this is a complex number and is equal to x minus iy is equal to 2, and 2 complex numbers are equal. This one equal to this one. When 2 complex numbers are equal, then their moduli are equal. Okay. So రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ అంటే వాటి బోత్ సైడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Z1 is equal to Z2 implies modulus of Z1 is equal to modulus of Z2. But this doesn't imply this one. That what I am saying, modulus of Z1 is equal to modulus of Z2 ఉందనుకోండి. This does not imply Z1 is equal to Z2. Okay. So remember. Modulus of this complex number LHS is equal to modulus of x minus iy. Okay. Modulus ఇది చూడండి, modulus మీకు ఇదివరకు ప్రాపర్టీస్ modulus చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. Modulus of Z1 into Z2 is equal to modulus of Z1 into modulus of Z2. So this can happen for any number of complex numbers. So దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. Modulus of Z1, Z2, Z3 and so on is equal to, so we have to write modulus for each complex number. Modulus of Z1, modulus of Z2, modulus of Z3 and so on. Modulus of n minus I is equal to modulus of x minus iy. Okay. This implies, దీనికి modulus అంటే ఏంటి? root of 1 square plus minus 1 whole square. 1 square plus minus 1 whole square. Root of this ఏంటి? 2 square plus minus 1 whole square. Root of 3 square plus minus 1 whole square and so on. Root of దీని కాంప్లెక్స్, దీని modulus x square plus y square. ఓకే, అర్థమవుతుందా? is equal to, this is root of x square plus minus y whole square. modulus రెండు రాసాను. ఇప్పుడు వీటిని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను, అయిపోయింది. రూట్ ఆఫ్ 1 plus 1 2, this is 4 plus 1 5, 9 plus 1 10 and so on. Root of n square plus 1 is equal to root of x square plus minus y whole square, this y square. This implies ఇదంతా రూట్ ఏ రూట్ బి ఇంటూ రూట్ సి అండ్ సో ఆన్ ఒకే రూట్లో రాసేయండి. రూట్ ఆఫ్ 2 into 5 into 10 into and so on n square plus 1 is equal to root of x square plus y square. ఓకేనా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వేర్ చేసుకోండి బోత్ సైడ్స్. స్క్వేర్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. Okay, this is what we can prove, that 2 into 5 into 10 and so on is equal to x square plus y square. Okay, no? This is a simple question. It may ask for 2 marks or 4 marks, whatever it may be. Okay, this is also somewhat important problem for a public examination. Okay, I come to the next problem. Next one. That is from exercise 1C.
See the textbook, exercise 1C. If z is equal to x plus iy, problem number 3 అండి, x plus iy and if the point P represents, if the point P represents z in the organed plane, then find the locus of z. Okay, find the locus of z. If locus of z satisfying the condition, ఇది problem. If z is equal to x plus iy and if the point P represents z in the organ plane, then find the locus of z satisfying the condition. Okay, find the locus of z satisfying the condition. కండిషన్ మార్చినప్పుడల్లా మనకు లోకస్ డిఫరెంట్ వేరువేరుగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాను. గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ modulus of 2z minus 3. Modulus of 2z minus 3 is equal to 7. Modulus of 2z minus 3 is equal to 7. Okay, this is the condition what we have given. So దీన్ని ఎలా చేస్తాము? వెరీ సింపుల్. z అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి ఎలా చేస్తాము. లెట్ z is equal to x plus iy. 2z minus 3 is a complex number. 2 z అంటే x plus iy minus 2z minus 3. So this is a 2x minus 3. రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకోండి. అంటే x ప్లస్ iy ఫామ్ లో రాయండి. 2x minus 3 ప్లస్ 2iy ఎట్లనైనా రాయండి. 2iy ఆర్ 2y. ఓకే, సో ఇది 2z minus 3. మన కండిషన్ ఏంటి? modulus of 2z minus 3 is equal to 7. This implies దీనికి modulus 2z minus 3 అంటే ఇది. దీనికి modulus ఏంటి చెప్పగలరా? 2z minus 3 కి దీనికి modulus ఇది x, iy, i అంటే ఇది y. ఓకే, రాయినా? సో modulus అంటే root of x square అంటే రియల్ పార్ట్ 2x minus 3 whole square plus y square. 2z minus 3 అంటే ఇది ఎలా ఉంది? x plus iy ఫామ్ లో ఉంది. దీని మోడ్యులస్ ఏంటి? రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఎక్స్ అంటే ఇది రియల్ పార్ట్, వై అంటే ఐ పక్కన ఉన్నటువంటిది. సో దట్ ఈస్ 2y whole square is equal to 7. ఓకే, ఇక్కడ రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఏమొస్తుంది? 2x minus 3 whole square plus whole square plus 4y square is equal to ఎంత? 49. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. యూ గెట్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సింప్లిఫై ఎలా చేస్తారు? చైనా మీరు చేస్తారా? ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ మై టైం సో చేశాను. మీరు వెరీ సింపుల్. ఇది చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఒకేసారి రాసేస్తున్నాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ మీరు చెయ్యండి. మీరు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చారు, చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు ఓన్గా చెయ్యాలి. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ minus 3x minus 10 is equal to 0. ఓకేనా? సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లోకస్. వింటున్నారా? ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది
లోకస్ ఆఫ్ పి. సో ఇక్కడ ఏమని అంటే ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ పి. లోకస్ ఆఫ్ పి కనుక్కున్నాం, అయితే డిస్క్రైబ్ ద లోకస్ ఆఫ్ పి జియోమెట్రికలీ అన్నాడు. అని అంటే అసలు ఈ లోకస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఈక్వేషన్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జియోమెట్రికల్ గా. సో మీరు సర్కిల్స్ చదువుతున్నారు ప్యారలల్ గా 1 2Bలో. సో ఇది సర్కిల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ. సో ఇక్కడ రాస్తాను, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. దిస్ అంటే ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది, this is the equation of the circle with the center. చెప్పండి సెంటర్ ఏంటి, దీని సెంటర్ విత్ సెంటర్ చెప్పలేరా 3/2, 0. ఓకే, సర్కిల్లో ఈక్వేషన్ ఇస్తే సెంటర్ రాయడం వచ్చి ఉండాలి, వచ్చు మీకు. అండ్ రేడియస్ కూడా చెప్పండి. సర్కిల్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే సెంటర్ రేడియస్ చెప్పాలమ్మా. సో చెప్తున్నా. సో 9/4 g², ప్లస్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 10 ఏమొస్తుంది 49. √49 అంటే 7/4 అంటే 2. దిస్ ఇస్ ద 7/2. ఓకే, రేడియస్ is 7/2. సో నౌ ద లోకస్ ఆఫ్ P is a circle with center, this one 3/2, 0, 7/2. ఓకేనా, దిస్ వన్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న తమాషా, మీరు ఏమైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో వీటిని గబుక్కున అంటే సాల్వ్ చేయకుండా చెప్పాలి అని అంటే ఇక్కడ ఈ 2 బయటికి తీసేసి కామన్ తీసేసి ఇక్కడ పంపించేయండి. ఎలా చెప్తాను చూడండి. సో బయటికి తీసేస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z-3/2 కరెక్టేనా. ఇక్కడ 2 బయటకు వచ్చేసింది, ఆ 2ని యువతలు పంపించేసేయండి 7/2. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ z అంటే ఏంటి, పాయింట్. 3/2 అంటే 3/2, 0 పాయింట్ గా తీసుకోండి. ఈ z పాయింట్ కి పీకి ఈ పాయింట్ కి పాయింట్ అంటే ఏంటి 3/2, 0. 3/2 అంటే రియల్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది 3/2, 0, బికాస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈజ్ 0. ఓకే, ఈ పాయింట్ నుంచి z కు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z మైనస్ z1 అని రాస్తే ఇది డిస్టెన్స్ అని మళ్ళీ చెప్తాను మీకు అది. సో ఇస్ 7/2 అని రాస్తాం. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ సర్కిల్. అంటే ఒక పాయింట్ 3/2 నుంచి దాన్ని z కు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద లోకస్ ఆఫ్ the locus of that point z will be automatically circle with center this one. చూడండి, రేడియస్ 7/2. ఇదంతా చేయకుండా కూడా మీరు గబుక్కున చూస్తూనే కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, సో ఓకేనా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. సో సింపుల్. మిగతావి నేను కొన్ని మాత్రమే క్లాస్ రూమ్ లో చేయగలను, మిగతావి మీరు చేసుకోవాలి. సో ఇంకా ఇందులో ఇంకొక 4th బిట్ ఉంది. సో యూ కెన్ చెక్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ విచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ హియర్. ఈజీలీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, so the question is like this: if z is equal to x plus iy and if the point P represents z in the organ plane, then find the locus of z satisfying the condition. Condition is this one. Okay, so if z satisfies this condition, find the locus of z. సో ఇది కూడా మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే కానిక్ సెక్షన్స్, ఎలిప్స్ ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత మీరు దీన్ని చూడగానే చెప్పగలరు అంటే దీని జెడ్ లోకస్ ఏమవుతుంది అని. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో అది కూడా నేను తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లుక్ హియర్, మామూలుగా రొటీన్గా ఎలా చేస్తాను, z ఈస్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ iy. ఓకేనా, z ప్లస్ 4i. ఓకే, ఈ కండిషన్ తీసుకొని చేస్తాను. ఒకేసారి తీసుకుంటాను, లేదా ఇక్కడ రాద్దామంటే రాద్దాం. z ప్లస్ 4i. వాట్ ఈజ్ z ప్లస్ 4i? x ప్లస్ iy ప్లస్ 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ i ఇంటూ y ప్లస్ 4. అలాగే z మైనస్ 4i ఇక్కడ ఉంది. z మైనస్ 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు z అంటే x ప్లస్ iy మైనస్ 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ప్లస్ i కామన్ తీస్తే y మైనస్ 4. ఇప్పుడు ఈ గివెన్ కండిషన్ తీసుకున్నాను. సో
నెమ్మదిగా రాసుకోండి నోట్స్. గివెన్ దట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z ప్లస్ 4i ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z మైనస్ 4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ మాడ్యులస్ ఈ z ప్లస్ 4i మాడ్యులస్ ఏంటి? ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కనిపిస్తోంది మీకు, దీనికి మాడ్యులస్ చెప్పండి. రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ప్లస్ దీనికి మాడ్యులస్. ఓకే, దీని మాడ్యులస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇది ఎలా ఉంది అంటే, నౌ వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. అయితే ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో లోకస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు. పిఏ ప్లస్ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, పిఏ ప్లస్ పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సిమిలర్ దట్ అలాగే ఉంది. దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే గుర్తుందా మీకు ఎలా చేసేవాళ్ళు? దీన్ని ఏం చేస్తానంటే రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని అవతలి పంపించేసేయండి. 10 మైనస్ సెండ్ ద సెకండ్ టర్మ్ టు ది RHS. చూడండి, దిస్ నౌ ఏం చేస్తాం, దీని తర్వాత ఈ రూట్ వెళ్ళిపోవాలంటే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, స్క్వైర్ చేస్తున్నాను. స్క్వైర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మైనస్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, నాతో పాటు చేయండి మీరు. ఓకే, కొంచెం లెంగ్తీగా కొద్దిగా టైం పడుతుంది, ఆన్సర్ తెప్పిస్తాను. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. దిస్ ఇంప్లైస్, ఓకేనా, దిస్ ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 8y దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. దీనికి ఇది a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఓకేనా? ప్లస్ దీనికి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే x స్క్వేర్ ప్లస్, లేకపోతే ఆగండి, దీన్ని ఇలాగే రాస్తాను, మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయకుండా. x స్క్వేర్ ప్లస్ y, ఇదేంటి y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉందండి. ఇక్కడ ఇది కూడా 10 స్క్వేర్ అంటే 100 ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే దీనికి రూట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాసాను. నెక్స్ట్ మైనస్ 2ab అంటే మైనస్ 2 ఇంటూ 10 20. b అంటే రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో 2 నిమిషాల్లో సింప్లిఫై చేస్తాను. దిస్ ఇంప్లైస్, ఓకే, ఇక్కడ ఈ మొత్తం టర్మ్స్ దీన్ని ఒకదాన్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఇవన్నీ తీసుకొస్తాను. y ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 20 రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, చెప్పండి, ఇది సింప్లిఫై అయిపోతే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 8y ప్లస్ 8y, y స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్, 16 మైనస్, ఇక్కడ 16 మైనస్ 16 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 8y ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ 8y, 16y మైనస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 20 రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఇందులో కావాలంటే 20ని బై తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కామన్ తీద్దాము, లేదా క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇందులో కామన్ ఏమొస్తుంది, 4 కామన్ తీద్దాము.
4 కామన్, లేదా -4 ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా తీసేయడానికి -4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 25 అవుతుంది. ఇది -4y అంటే -16y. ఓకేనా? -20 రూట్ ఆఫ్ x² ప్లస్ y -4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? లిజన్, ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 4 5s are 20. సో మిగిలినటువంటిది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 25 - 4y is equal to 5 into root of x² plus y -4 whole square. Squaring on both sides. స్క్వేర్ ఎందుకు, ఇక్కడ ఇంకా రూట్ మిగిలి ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ స్క్వేర్ ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ అంటే 25 అండి. 25 into x² ప్లస్ y -4 హోల్ స్క్వేర్. అంతే, రూట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చూద్దాము. 625 ప్లస్ 16y² మైనస్ ఎంత 200y 2ab ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా 25 అలాగే ఉంచి దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ఏమి x² ప్లస్ y² ప్లస్ 16 మైనస్ 8y. ఓకేనా? మీరు నెక్స్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే, సో ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ అండ్ ఫైనలీ వాట్ యూ గెట్, సో that expression, that equation I am going to write 25x² plus 9y² is equal to 225. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇది బై రాస్తే కూడా ఓకే మీకు వచ్చిందా. ఇక్కడ చూడండి 16y², 25x² అలాగే ఉంది. 16y² ఇక్కడ 25y², ఇది అటు పోతే 25y² మైనస్ 16y² ఈజ్ ప్లస్ 9y². అలాగే ఇక్కడ ఈ 400y, ఇక్కడ ఇది 200y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్. అండ్ దీన్ని x² బై దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఏమి 9 ప్లస్ y² బై 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. So divide by 225 on both sides. So we got this one. So this is nothing but ellipse. So equation of the ellipse. So you are going to learn the equation of ellipse in 2b in geometry. This is in the form of x² by a² plus y² by b² equal to 1. So this is ellipse equation. Okay, describe geometrically అన్నారు కాబట్టి సో మనకు వచ్చిన లోకస్ ఈక్వేషన్ ఇదండి. సో this represents an ellipse. ఓకే, లోకస్ ఆఫ్ పీ ఇస్ ఎలిప్స్. ఈ ఎలిప్స్ అనేది ఎలా నేర్చుకుంటారు, సో వీటికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు షార్ట్ కట్ లో, అంటే మనకి కండిషన్ చూడంగానే పీ లోకస్ ఏంటి, మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ z-4i ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z+4i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చారు కదా. సో దీన్ని చూడంగానే మనము దీని లోకస్ ఏంటి అని ఈజీగా చెప్పగలుగుతాము. ఎప్పుడు అంటే మనకి జామెట్రీ నాలెడ్జ్, జామెట్రీలో ఏం చెప్తున్నామో అవన్నీ విన్న తర్వాత అయితే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మీకు అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇఫ్ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ z1, z2 are two non-zero complex numbers. Okay, complex numbers satisfying modulus of z1 plus modulus of z2 is equal to modulus of z1 plus modulus of z2. ఇది ఇచ్చారు. then show that argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0. So this is not much important in the examination point of view, but
we cannot avoid all the things. So it may ask any type of examination. That's why I am doing here. So Z1, Z2 are two non-zero complex numbers satisfying the condition. Then show that అని చెప్పి ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జాగ్రత్తగా వినండి. Let Z1 is equal to x1 plus iy1 and Z2 is equal to x2 plus iy2. Then what is Z1 plus Z2? How to add two complex numbers? దీని రెండింటిని యాడ్ చేయండి. సో వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. సో x1 plus x2 plus I into y1 plus y2. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇది. సో ఇప్పుడు దీని మాడ్యులస్ ఎలా చేయాలో తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్? సో గివెన్ దట్ modulus of Z1 plus Z2 is equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2. Okay, now this implies modulus of Z1 plus Z2 అంటే ఇది x plus iy ఫామ్ లో ఉంది. చెప్పగలుగుతారా? రూట్ ఆఫ్ x1 plus x2 whole square plus y1 plus y2 whole square. Okay, is equal to modulus of Z1. So this is equal to root of x1 square plus y1 square plus root of x2 square plus y2 square. Okay, దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే సింప్లిఫై చేసి మనం అల్టిమేట్గా దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. సో నేను స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అన్ని రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వైర్ చేస్తున్నాను. స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ రూట్ వెళ్ళిపోతుందండి. రూట్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? x1 ప్లస్ x2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 ప్లస్ y2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా రూట్లు తీసేయకూడదు. ఎలా ఉంది? a ప్లస్ b ఫామ్ లో ఉంది. స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. చూడు. ఓకే, ఇక్కడ రూట్ వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ స్క్వేర్ చేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని నెమ్మదిగా సింప్లిఫై చేసి తీసుకొస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇంప్లైస్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ దీని ప్లస్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2x1 x2 plus y1 square plus y2 square plus 2y1 y2. Okay, 2y1 y2 is equal to దీన్ని a plus b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ రాద్దామా? ఇక్కడ దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే దీనికి స్క్వేర్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ plus y2. Okay, plus 2ab 2 into root of x1 square plus y1 square into root of x2 square plus y2 square. Okay, so both sides same terms cancel cheyandi. x1 square x1 square x2 square x2 square y1 square y1 square y2 square y2 square cancel అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. 2x1 x2 ప్లస్ 2y1 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్, ఇది ఒకే రూట్ లో రాస్తున్నాను, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి, రూట్ ఏబి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇంటూ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్. ఓకే, సో 2 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయండి. చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లై చేసినా పర్వాలేదు, లేకపోతే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో అయినా చేద్దాం. ఓకే, x1 స్క్వేర్ కదా, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్. 2 క్యాన్సిల్ చేయండి.
ఇక్కడ ఇంకా రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అగైన్ స్క్వైర్ చేయండి. స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. x1 x2 plus y1 y2 whole square is equal to ఇక్కడ రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. రూట్ ఉంది కదమ్మా, స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏం మిగులుతుంది? x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఇంటూ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే అయిపోయింది, ఆన్సర్ వస్తుంది. సో చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చెప్పండి, హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. x1 స్క్వేర్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ y2 స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab టర్మ్ చెప్పండి. 2x1 x2 y1 y2 ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ దీన్ని కూడా చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, చేయండి మీరు కూడా. ప్లస్ y1 స్క్వేర్ y2 స్క్వేర్. ఓకే, ఈ సిమిలర్ టర్మ్స్ బోత్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాన్సిల్ చేశాను. x1 స్క్వేర్ x2 స్క్వేర్. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అవతలికి తీసుకెళ్తే ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. ఏముంటుంది చూద్దామా? ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇక్కడ అక్కడే ఉన్నాయి, ఇవి అవతలికి తీసుకెళ్తున్నాను. అప్పుడు ఏమైంది? x1 y2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x2 y1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x1 x2 y1 y2 is equal to 0. This implies a square plus b square minus 2ab 2x1 y2 x2 y1. ఏం రాస్తాను ఇది? x1 y2 minus x2 y1 whole square is equal to 0. a square plus b square minus 2ab equal to 0. This implies x1 y2 minus x2 y1 is equal to 0. ఓకేనా? దిస్ ఇంప్లైస్ చూద్దాం. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ అవర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1? ఈ x1 y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 y1. ఇప్పుడు ఈ x2ని ఇటు తీసుకురండి. y2 by x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ y2 by x2 ఇట్లా వచ్చింది y1 by x1. ఓకేనా? దీనికి బోత్ సైడ్స్ tan ఇన్వర్స్ మీరు యాడ్ చేసినట్టయితే అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద tan ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y2 by x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y1 by x1. Take tan inverse function on both sides. So this implies what is this one? So what is this one? Argument of z2. Argument of z2 ఇదే కదా. z2 అంటే ఏంటి? x2 plus I y2. దీని ఆర్గ్యుమెంట్ tan inverse y2 by x2. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z2 is equal to ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1. ఓకేనా? సో this implies argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0. Okay, so this is the required thing. Argument of z1 is equal to argument of z2. Okay, so with this I conclude that exercise 1C. Now before going to next exercise, some concept, some small points are there. So now I will explain all those things and we can solve the problems in exercise 1D. Next exercise. So very small things. Look here. Geometrical meanings. Geometrical meanings. ఏంటి ఈ జామెట్రికల్ మీనింగ్స్? స్మాల్ థింగ్స్ మీకు చిన్న విషయాలు చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్, అసలు జెడ్ అంటే ఏంటి? ఆర్గన్ ప్లేన్ లో జామెట్రికల్ గా జెడ్ ఏం చేస్తుంది? ఆర్గన్ ప్లేన్ లో పాయింట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రీజన్
జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అన్నాం అనుకో, ఇదేం చేస్తుంది? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆరిజిన్, జెడ్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? పి ఎక్స్ వై అనే పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సపోజ్ నీ పి పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ కమా వై. సో ఇదేంటి? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఆర్గన్ ప్లేన్లో దీన్ని రియల్ యాక్సిస్ అంటాము, దీన్ని ఇమాజినరీ యాక్సిస్ అంటాము. సరే, ఓకే, ఈ పి పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ జెడ్ బార్? దీని కాంజుగేట్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఓకే, వాట్ ఈజ్ జెడ్ బార్? ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఇది ఏంటి? సో క్యూ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇది ఎక్స్ మైనస్ ఐవై రిప్రజెంట్ చేసే పాయింట్ ఏంటి? ఎక్స్ కమా మైనస్ వై. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇది ఎక్స్ వై అయితే ఎక్స్ మైనస్ వై ఇక్కడ క్యూ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి? ఈ క్యూ అంటే జెడ్ బార్ ఇక్కడ రాస్తాం. వాట్ ఈస్ క్యూ? ఇమేజ్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఓకే, అదే రాస్తాం ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ జెడ్ బార్? మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే జెడ్ బార్ ఈజ్ ద ఇమేజ్, మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ జెడ్. క్యూ ఈజ్ ద, క్యూ అంటే ఏంటి? క్యూ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ జెడ్ బార్. జెడ్ బార్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ జెడ్ with respect to the x-axis. x-axis కి ఇటువైపు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో z అంటే p, ఇటువైపు కూడా అంతే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ z బార్. దిస్ ఈజ్ జామెట్రికల్ గా z బార్ అంటే కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ జామెట్రికల్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. z అనేది p పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేస్తే